Selam aleykum, hayırlı akşamlar. Saygılar телеканалының телесерджілері Prime программасына сейретесін. Sizler için studiyada men Gülsüm Halilova çalışam ve nevbeteki bir saat. Bu studiyada sizler için men Gülsüm Halilova ve yanımızga xusalacak musafirler bulunacakmız ve sonki aktual hadiselerini laf edecekmiz ve elbette ki bu hadiseler çerçevesinde Kırım'ı de laf etmeye planlaştırdık. Kırım'ın işgalden kurtarılığı ve bugün Rusya-Ukrayna cenkinin Ketişatı hakkında bizler demek sonki haberlerini laf edecekmiz. Sizlerin de yayınımızga hoş olmağa, yani en azından bizlerini YouTube sayfamızda desteklemeye çağıramız. Böyle çağırıvlarda bizim rejissörlerimiz daima buluna ve ekranlarınızga YouTube sayfamızga abone olunuz çağırıvını yayınlayırlar ve yazıp gösterirler. O sebepten lütfen buna kulakasınız. Bu boften yerge yapılgan şey değildir. Çünkü ne kadar çok insan bizim sayfamızga abone olsa, like koysa, o kadar çok diğerleri de Kırım'daki haberlerden haberdar olabilecekler ve aynı zamanda Ukrayna ana kıtasında yaşayan insanlar, Ukrayna vatandaşları işgal edilen Kırım'daki siyasi mabuslarının vaziyetini, Kırım işgalden kurtarılığı yönelişinde yapılgan faaliyetler ve elbette ki belki de bazıları ana tilimizni öğrenmek için izleyebilir ki öyleleri var. Katende oturup sadece Kırım Tatarca dinleyler ve hatta birçok sualler kele işte Kırım Tatar tilini kaydan öğrenebiliriz. Yani demek istegenim artık elbette ki Ukrayna'nın nasıl değişkenini 2014 senesinden sonra mında bulungan Kırım Tatarlar ekseriyetinden koruyor. Çünkü malum olğanı üzere Ukrayna'nı 2014 senesinden evvel görgen bizler, yani halkımız farklı bir Ukrayna koruyor da farklı tamamen Rusya'nın tesiri altında bulungan Ukrayna idaresini koruyor da aynı zamanda ama hususan Kırım'da. Ama şimdi vaziyet akademide farklı ve nihayet demek Ukrayna devleti, Ukrayna idaresinde bulungan insanlar gerçek düşmanlarının aslında Kırım Tatarlar değil de Moskva'nın olganını yaxşı bir şekilde anladılar ve bugün Rusya-Ukrayna cengi şiddetli bir şekilde devam ederken Ukrayna ordusu saflarında birçok Kırım Tatarlar cenkleşi, hususan bilesiniz Noman Çelebijihan adına büyük bir tabur kuruldu. O taburun komutanı ATR telekanalının baş müdürü de aynı zamanda Ali Nurbi İslamov ve anda Kırım Tatar askerlerimiz hususan Cenubi yönelişte Kırım'ı işgalden kurtarmak için faaliyetler alıp baralar. Yani demek istegenim saygılı dostlar, bugün her tarafta hem informasyon cebede Kırım Tatarlar bar çalışa, hem siyasi cebede Kırım Tatarlar bar çalışa. Zaten müdafaa naziri bir Kırım Tatardır, hem de elbette ki hususan cenkte bulungan Kırım Tatarlar buluna ve cenkleşeler ve Rus düşmanı elinden gelgence demek yok etmeye niyetleneler ve tırışalar ki sonki vaxtlara bilesiniz cebede vaziyet biraz ağır olsa da havada Ukrayna'nın böyle büyük bir avantajları var. Misal olarak Kırım'a, hususan Kırım'ın çeşit köşelerine, düşmanlarga ciddi ucum Ukrayna silahlı kuvvetleri ve bu hafta da istisna değil, haftanın sonunda daha da diğer haberlerini göreceğimizni düşünemez saygılı dostlar. Çünkü bu saldırılar gün aman devam etmekte. Tabii ki de Rusya boş durmayı ve hem halkara cihetten, hem siyasi, hem diplomatik cihetten, hem de harbi cihetten Ukrayna'ga baskı yapmaya devam etti ve görünüşe göre bu cenk Putin iktidarda olganca devam edecek ve Putin artık adım atmayacağı gibi görünüyor. Ne kadar Ukrayna'nın bu adımını kere atmaya zorlasa da ama Ukrayna'da elbette ki bu adımlarını kere atmayacak. Çünkü Ukrayna saldırıda değil, Ukrayna müdafada. Ukrayna toktasa Rusya tamamen Ukrayna'nı işgal eder ve Ukrayna degen müstakil bir devlet bir şey kalmaz. O sebepten Ukrayna'nın cenkleşmekten gayrı hiçbir başka yolu yoktur ama birisi bu cenkni toktatabilir. O Rusya özü işte peşman olup geri çekilebilir ama Putin'in de peşman olup geri çekileceğine pek umutlar bugün yoktur bu insanın böyle davranacağına. Ama biz saygılı arkadaşlar bugün yayınımız çerçevesinde Ukrayna tilinde musafirlerine laf edeceğimiz hem halkara hadiselerini hem de elbette ki harbi vaziyetine laf edeceğimiz ve ben de Ukrayna tiline geçmeye isteyeyim.
Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І, як зазвичай, ми сьогодні в ефірі програми «Прайм» будемо говорити про Крим, звичайно, про деокупацію Криму, про військово-політичний аспект деокупації Криму, звичайно, про самі актуальні та висновки міжнародних подій, зокрема саміту миру. Сьогодні будемо говорити з паном Андрієм Шкільовим. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Це політичний аналітик та народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го скликань з Франції. Він до нас приєднується зараз. Пане Андрію, вітаю вас. Сілям алейкум. Алейкум ассалам, Гульсум. Вітаю навзаєм. Так, дякую, що приєднались до нашого ефіру. Я б хотіла почати, звичайно, з висновків саміту миру. Ось кожний день ми чуємо новини про те, що деякі країни викликають свій підпис, який вони поставили після прийняття комюніке спільного, а деякі країни навпаки приєднуються. Сьогодні стало відомо що ще одна країна приєднується до ком'юніке, яке було прийнято. Це Антигуа та Барбуда, якщо я правильно сказала. А вчора стало відомо, що Йорданія, на жаль, відкликала свою підпис. Ну що ж, почнемо з загального питання. Як вам в цілому цей саміт, що він нам дав? Він нам дав розуміння, що жодна країна так званого Великого Півдня не підтримує Україну в тому сенсі, що вона є жертвою російської агресії, тобто вони радше будуть на боці агресора, але проти глобального Заходу. І от це дуже промовиста загалом насправді історія. Це з одного боку. А з іншого боку, це, як на мене, спрацьовує достатньо позитивно для України, передовсім через те, що демонстрація відбувається того, що Україна, попри тяжку і кровопролитну війну, здатна спілкуватися на дипломатичному рівні, на високому рівні, ну і відповідно збирати таке достатньо широке коло країн на свою підтримку. Так, звичайно, хотілося, щоб всі країни, які були присутні на саміті миру, не відкликали, а одразу поставили свої підписи і дотримувалися позиції, яка би, як на мене і як на погляд усього західного світу, є правильною ця позиція. Але тим не менше, це тут Україна є в центрі, на фронтирі протистояння властиво Заходу як цивілізованої спільноти, не як географічної, тому що ясно, що і Австралія, і Японія, і Нова Зеландія – це країни Заходу, хоч вони розташовані взагалі в іншій точці світу. І тому тут відбулася подія, яка є такою ж масштабною, як і кількість учасників. Проте розраховувати, що завдяки ось цій конференції миру можна укласти мир з агресором, не вартує сподіватися на це. Але чи це може консолідувати і проінформувати західне суспільство про те, що небезпека чаїться не тільки і не стільки на кордону, на лінії розмежування, на лінії фронту між Україною і Росією, але і в інших площинах. Тобто, коли країнам дорожче є не підтримка чи протиставлення себе Заходу просто в логіці звичайній, чи просто звичайні позиції розгляду ситуації з точки зору добра і зла, це ситуація, яка має стимулювати загальнонаціональний чи загальнопланетарний пошук сценаріїв розв'язання конфлікту, який гряде, який вже стукає в двері. Поки що він увірвався на територію України, він нищить український народ, українське майно, українську промисловість, але тим не менше завтра це може статися і у конфлікті, у війні, у глобальній третій світовій війні, натуральні такі, як кажуть, оголошені, а не уявні між країнами Великого Півдня і країнами, умовно називаємо так, Великого Заходу.
І цей саміт миру, ініційований Україною, тут є вдалий пас, скажімо так, на поле західного світу. І розраховувати знов-таки, що цей пас вирішить долю матчу, ні, не доводиться. Але майстерність проявлена, ну так, вона вітається. Плюс включена, не треба забувати, що включена в цей процес нейтральна абсолютно країна Швейцарія. Це також плюс. Ще таке одне, я хотів додати про країни, які приїхали, наприклад. Проблема була в тому, що недостатню кількість уваги, як на мене, Україна приділила саме Південній Америці. Там, не в Китаї, і це, до речі, також підкреслив цей саміт миру, не в Індонезії чи в тому регіоні, де є противники Китаю, але серед противників Китаю дуже мало прихильників України, наприклад, Індія. А треба було свою увагу звернути на Південну Америку. Колумбія не підписала, тому що вона не доїхала, якісь проблеми сталися. Тобто комунікаційний цей провал потрібно вирішувати в якийсь інший спосіб. Насправді головним напрямком розриву цього зв'язку, цих скріплюючих аспектів Латинської Америки і Південної Америки до глобального півдня є хто? Бразилія. І все. Але ні Аргентина, ні Колумбія ніколи не виявляли інтересу до того, щоб бути під омофором бразильських безпекових орієнтирів. А властиво тут просто треба було допрацювати. І так добре повезло і світові, і Україні, тому що змінилась так швидко і так добре влада в Аргентині. Але треба було допрацювати і по Колумбії. Це простий приклад. А наскільки там, вибачте, будь ласка, а наскільки там серйозне російське лобі? Чи ми розуміємо, наскільки Росія має вплив на ці регіони? Бо ми знаємо, що до початку цього саміту, як Росія на політичному та дипломатичному рівні, вона усіляко намагалася та якось деякі країни, з якими вона має стосунки, просто переконати не їхати просто на ці саміти і його ігнорувати. І це вдалося з Бразилією, тому що було понижений рівень присутності Бразилії на саміті. Це не вдалося з Аргентиною, хоч там працювали достатньо потужно, тому що вони це скидали на спільність інтересів, що Росія є лідером консервативного світу, і також дуже подібні, але з Аргентини. Але ні, тут нічого не вийшло у них. Головним, скажімо, головною ланкою впливу, головним таким розгалуженням цих впливів, то точкою розгалуження на усій і Латинській, і Південній Америці, і на Мексику в тому числі, є дві країни. Одна головна велика – це Венесуела, і так трошки Куба. Ці дві країни є ті країни, через котрі на цей регіон може впливати Росія. Всі решта країн, коли ми перейдемо до Африки чи до Азії, то всі решта країн Росія чи впливала, чи ні, вони розглядали все в контексті протистояння півдня, умовно кажучи, своє протистояння з Заходом. А в Латинській Америці і Південній Америці таке протистояння притаманне декільком країнам. Скажімо так, половині, але не одній лише Аргентині, яка практично одиноко представляла цей великий шматок планети Земля. Плюс, звичайно, російські впливи є потужнішими. Що тут приховувати? Російська дипломатія – це ще совєтська і царська, тобто це імперська дипломатія, яка міняла прапори над будинками своїх амбасад, але нічого не змінилося. Наприклад, в Парижі. Тут російська амбасада, тепер там, правда, резиденція посла, бо вони переїхали на Рівнель, вона скільки ще там, 400 років стоїть, і 450. І вона надалі російська. Тобто тут школа інша, можливості інші, проникнення інше. Але тим не менше, Захід тут показав свою солідарність, свою з'єднаність і свою згуртованість. Тим також показав свою згуртованість з Росією, Північною Кореєю, Іраном і Китай. І це також добрий сигнал для, я б сказав, навіть не для Заходу, а для Києва. Тому що Київ, як на мене, абсолютно помилково дивиться на Китай як на країну, з якою можна чи то домовитись, чи то якось залучити її до посередництва з Росією. Ні, це помилка, цього ніколи не станеться. Китай вибрав сторону, вибрав бік, він перейшов на цей, стояв на тому боці, в трошки іншій позиції, ніж Росія, він перебуває на ньому, але Росію Китай розглядає як необхідного, дуже необхідного свого
сателіта, ну поки що партнера, ну але завтра, коли війна буде заходити все глибше і глибше в російське економічне тіло, то вже буде розглядати як свого сателіта. Десь приблизно як Росія розглядає Білорусію, так буде Китай розглядати Росію. І Китаєві до лампочки, вже таке недипломатичне слово, Україна і всі її інтереси. Ні, абсолютно. У нього є прямий вихід через Росію, Білорусію до Європи, до Балтики. Йому Україна ніяк не потрібна. Ті кілька зернин кукурудзи чи ячмені, які їм не перестали постачати країни Заходу, підкреслимо це, а постачала Україна, все вже давно поповнені, і всі спроби навіть там буде повернутися на той ринок, вони не варті зусиль на них потрачення. Тому треба визначитися самій Україні. Бути посередині Україна не може. Її географічне положення визначено. Колись Бжезінський дуже добре сказав про Україну, що найцінніше, що є в Україні, це її географічне розташування. Але і це і найнебезпечніше. Так, я про це хотіла сказати, але це і небезпечно, дійсно, це так. Але, знаєте, пане Андрію, у мене ще таке питання, бо для мене цей саміт миру виглядав дуже важливим таким самітом, не скільки навіть для західних країн, бо вони і так нас підтримують, і так там у нас через день тут представники західного істеблішменту, і Зеленський дуже часто зустрічаються з західними політиками і так далі, в рамках там Організації Об'єднаних Націй, це просто двосторонніх візитів і так далі. Але цей саміт дуже важливий був з точки зору участі в ньому країн ось цього глобального півдня, про який ми з вами казали. Це і Індія, ЮАР, там країни Африки і так далі. Бо до цього, просто мені так здається, що і Україна, і західний світ просто хотіли продемонструвати позицію України і західного світу для цього глобального півдня, бо ми знаємо, як там працює, наприклад, російська пропаганда і російська дипломатія, російська політика і так далі. І навіть нещодавно стратегічний центр комунікації України, вони продемонстрували такий великий іслідування, там було таке велике, і там казали про те, що Asia Times публікує дуже багато російських наративів та інкорпорує ось ці російські наративи про те, що тут там демілітаризація потрібна, денацифікація і так далі. Тобто, мені здається, що цей саміт був дуже важливим з точки зору демонстрації позиції України та Заходу глобальному півдню. Так, вони не підписали, на жаль, це ком'юніке, там Індія, вони просто не підписали, але все ж таки мені здається, що Україні вдалося зробити так, щоб вони її почули, чи ні? Ні, власне, це було найголовнішим завданням, і я жодних інших завдань напередодні чи на момент оголошення про скликання такого саміту я не бачив перед ним. Тобто перед ним головне було завдання продемонструвати, що ось є бік, є сторона, є берег, ваше право вибрати між двома берегами. Немає третього. Все, час третіх берегів закінчився. Там багатополярний світ, двополярний світ. Є, хотіло б, звичайно, сказати, світ добра і зла. Все не так, звичайно, однозначно, але є два береги. Західний берег – цивілізація, розвиток, права людини, вільна економіка, вільний доступ до знань. І інший берег. Той берег, який належить умовно глобальному півдню, Росії, Китаю і всім решта країн. І з якого берега ви мусите визначитися. Продемонстрував свою позицію продемонстрував Захід, він на березі України, чи Україна на тому березі, де весь західний світ. І такий от водорозділ. Ріка розділила два світогляди, два світосприйняття. І тут вже сподіватися, що коли-небудь береги цих річок зійдуться, колись може. Але в найближчій перспективі, це осяжні там 20-30 років, ні, я не бачу. Тут можна тільки вірити, що об'єднають глобальний захід і глобальний південь там нашестя іншопланетних цивілізацій, чи щось таке, чи там ковід колись об'єднав, то це дуже відносно. Тому тут казати про те, що цей саміт не мав результату, він мав це за завдання. І він повністю виконав це завдання, продемонстрував його, і всі підписанти також зробили свій вибір. Індія, знову-таки, це дуже важливий гравець. Індія була присутня. Те, що Індія не підпише, було зрозуміло. Але Індія не робила жодних ініціатив, які би не дозволили їй в подальшому поміняти берег. Індія не робила
заяв, які би скажімо, як це зробила Південно-Африканська Республіка, не посилала звернення до Міжнародного кримінального суду на Ізраїль про те, що там відбувається, і так далі. Тобто не робила тих кроків, які по-різному можна оцінювати, але вони робляться з точки зору конфронтації з Заходом. Тому так, Індія – це цікава історія, це країна, з якою працює не тільки Україна, Україна, на жаль, зовсім не працює з Індією, не тільки Сполучені Штати, але багато інших країн зараз дуже активно стає в роботі з Індією, наприклад, Франція. Бо що казати, дві головні європейські країни, Німеччина і Франція, були, на превеликий жаль, до певного етапу повністю зорієнтовані на Китай, не на Індію. І це чудово у Делі розуміли, чудово розуміла індійські еліти, що ні, це не та Європа, Європейський Союз, це не та сфера, де Індію, скажімо так, чекають і з нею хочуть працювати. Ситуація змінилася. Зараз після того, як за ініціативою Франції було введено 38% податок на китайські електрокари, електроавто, то звісно, що це був добрий сигнал для Індії, такий промовистий, що час почати, скажімо так, переглядати, може не покращувати, але принаймні переглядати свої стосунки з Заходом. І якби Україна може бути тут дуже добрим приводом для того, щоб їх переглянути. Змінити позицію по Україні, змінити позицію щодо оцінки цієї війни щодо України і Росії. Це добра опція, яку хотіли Сполучені Штати використати для Китаю. Не хотіли, а пропонували. Скористайтеся. У вас є історичний шанс. Колись був Ден Сяопін, який скористався історичним шансом. І тепер ми пропонуємо вам, товариш Сі, скористайтесь. Ні, Китай категорично відмовився. Ми це бачили по реакції і по тому словонабору, який використав Блінкен після зустрічі із китайськими верхами. Тому тут такі саміти, вони потрібні, і будь-які міжнародні ініціативи України в тому, щоб мобілізувати Захід і дати можливість доєднатися до цієї мобілізації країн Великого Півдня, це добрий крок. Але самій Україні в першу чергу треба попрощатися з ілюзією, що з Китаєм Україна може коли-небудь мати такі стосунки, як колись мала Україна, умовно кажучи, 13-го року. Ні, ніколи таких стосунків не буде. А нещодавно ви чули, Зеленський сказав про те, що ми ніколи не говорили про те, що Китай нам враг, і ми б хоч ворог, і ми б хотіли там з Китаєм мати дипломатичні відносини і так далі. І навіть Україна ніколи там не казала, що Китай є для нас ворогом. Може це просто меседж для Китаю був такий? Це не меседж, це просто меседжів таких було достатньо. Давайте пригадаємо голосування в Організації Об'єднаних Націй щодо уйгурів, коли Україна спочатку проголосувала про те, що це переслідування за расовими, релігійними ознаками цього величезного народу, насправді, але ще в гігантському Китаї, і на превеликий жаль, Україна проголосувала, зробила правильний крок, потім передумала, відкликала свій голос. Це був неправильний крок, так. Це був не просто неправильний, це був помилковий. Це просто велика помилка, стратегічна, тому що за ці помилки Україна і досі буде, якщо не розплачуватись, то отримувати дискомфорт у стосунках із західними партнерами. І в подальшому треба дуже ретельно і 110 разів перевірено реагувати. Тому заява по Китаю, скажімо, президента може бути різна. Багато президентів допускають і очільники держав різні заяви. Головне, щоб українська держава, Український інститут міжнародних стосунків, у нас інститут, як Міністерство закордонних справ, Міністерство євроінтеграційних процесів, всі зовнішні політичні інститути України, вони розуміли, що Китай все, зламався, його не існує. Він існує, але він на тому ж місці, де Північна Корея. Так, з Північною Кореєю можна мати навіть і дипломатичні стосунки, але це не означає, що можуть бути якісь інші перспективи, ніж ті, які між Північною Кореєю і Україною є зараз. Тому це незмінно буде. Тут просто потрібно зараз демонструвати світові революціонізацію процесів. От відбувся цей саміт. Це якби можна було би Україні сприйняти як такий переламний момент. Забрати не посла, а забрати свою амбасаду з Білорусі демонстративно, щоб продемонструвати, що немає Україна там, не будує задній прохід, чи там чорні ходи не лишає,
дірок на кордоні із ворогом. Переглянути свої дипломатичні стосунки, тобто зменшити присутність в Китаї. Це було би дуже добрий сигнал, і збільшити свою присутність в Індії. Тому що, наголошу, час домінації китайської економіці в світовій, а світова нас цікавить менше, в європейській вже давно почався. Знов до Франції. 3 гігантських величезних підприємства з виробництва батарей для різних видів батарей, але передовсім це вони, звичайно, мали на увазі в будівництві на півночі Франції такого трикутника електричного. Це електротіангли, вони називаються, щоб забезпечувати європейську продукцію якісними батареями, які були б краще, екологічні, то вже інше питання. Тобто Франція відкрила виробництво чіпів, повертає собі назад виробництво телевізорів, випромінюючих екранів і таке інше. Тобто я впевнений, що інші країни, як Нідерланди і Велика Британія, також не тільки з увагою дивляться на те, що робить Франція, а повторюють процеси. Навіть Німеччина вже не могла в стані чинити спротив французькому тискові і погодилася в Європейському Союзі на оці додаткове мито, гігантське мито, 38% – це величезне мито, від 38 до 21% наклало на китайський товар. І це також має бути сигналом для України. Все, якщо ми на одному березі з Європою, не треба шукати човників, щоб думати, коли там переправитися на інший берег. Це чітка позиція, демонстрація. Україна воює, Україна має право на категоричні заяви, на категоричні дії і на таку категоричну поведінку. Має право і мусить використовувати це право, бо цей інфантилізм, особливо в міжнародці, він тільки комусь здається непомітним. Ні, все це помітно і все це зрозуміло. І знов-таки неправильні ходи не можуть бути компенсовані якісною роботою самого, наприклад, Зеленського для того, щоб посилити, поглибити, розширити міжнародні горизонти України. Тобто, коли нема помилок, завжди більш кращий результат, ніж коли помилки перекриваються якимись кращими справами. Ну і завершуючи тему саміту, можна сказати, бо знаєте, у нас ще люди як ось саміт же миру, правильно? Ну і все, буде мир і так далі, там буде якась там спільна позиція проти Російської Федерації, але вона є, але будуть ще ефективніші механізми і так далі. І ось Рашка вже розвалиться після цього саміту, Україна переможе і так далі, і все. І ось саміт миру, він принесе мир. Але в практиці, на жаль, це не так, та я так розумію, що цей саміт – це ось такий політичний іміджевий успіх України на міжнародній арені. І це дійсно саме, якщо я не помиляюсь, це самий великий навіть саміт та найбільший саміт України, який вона організувала після того, як проголосила свою незалежність з 90-х років. Абсолютно правда. Абсолютно правда. І також я з вами цілком погоджуюсь, що так завжди буде частина українського суспільства, яка була заколисана ще в перші 2 чи 3 тижні такими солодкими голосами про те, що скоро, там за місяць, за 2 все відіб'ємо, проженемо, відбудуємо, переможемо в Москві, прапор піднесемо і все буде тоді гаразд. З одного боку, це було правильно, бо була потрібна такий терапевтичний ефект. Був необхідний, але терапевтичний ефект був потрібний на короткий період. Не можна передозовувати заспокійливо. От Україна передозувала заспокійливо, передозувала ці амфетаміни, передавала, щоб там був добрий настрій, спокійний добрий настрій. І от тепер Україна черпає проблеми через те, що є величезна яма між необхідністю набору до Збройних сил і кількістю бажаючих цей набір увійти, тобто посилити Збройні сили. Тут велике провалля реальне української влади, і тут потрібно діяти інтенсивніше для того, бо чим більший внутрішній успіх, тим краще поле для міжнародного залучення до. Знаєте, у перемоги завжди багато батьків, у поразки завжди тільки один творець, а у перемоги багато творців. Тому, зрозуміло, треба творити перемогу тільки не в засобах масової інформації, не в голосних словах і заявах, а в подіях. І тут треба формування, це тривалий процес. Тому перемога України, хто уявляв, що перемога України може відбутися там за 2 місяці, за рік,
ну вони звичайно будуть розчаровані самітом, але Ну, більшість, звичайно, так. Бо очікування просто так. з чимось відсотків розуміють, що війна буде довгою. І от властиво для цих 60, понад 60% цей саміт був сигналом до того, що Україна перекриває усі можливості там для того, щоб забезпечити себе підтримкою і безпосередньою, і закритими речами, і такими величезними гігантськими самітами, які знов таки несуть такий повчальний характер для заходу, демонструвальний характер, демонструє, що будь-яка інша позиція ніж антизахідна не буде притаманна країнам глобального півдня, якщо це торкається безпеки, тому що вони не хочуть іншої безпеки, ніж власна. І ось ті голосні заяви, про які ви казали, їх ще озвучив і президент Французької Республіки Еммануель Макрон. Він казав дуже дійсно, з самих лояльних речень він переходив до самих радикальних речень, які підтримують Україну. Там, починаючи з миру для України, там мінського, нормандського формату, він дійшов все ж таки в своїй риториці до цього, що він говорив про необхідність відправляти в Україну військових, навіть військових Французької Республіки. На якому зараз етапі підтримка Франції Україні, на якому етапі ось це обговорення відправки в Україну інструкторів чи французьких військових і так далі? Бо, якщо я не помиляюсь, зараз там внутріполітична ситуація у Еммануеля Макрона дуже важка, особливо після того, як він розпустив парламент після виборів, так? Ну, дивіться, у нього ситуація, тобто в країні, у нього політична ситуація Макрона є визначена, він буде до 27-го року, він заявив, що ніякі там результати достроково оголошених ним виборів не вплинуть на термін його перебування при владі. Все. Це його особиста ситуація. А внутрішньополітична ситуація Франції, справді цікава. Це, до речі, це лабораторія, яка може бути прикладом того, які настрої є на Заході в цілому, і в європейській частині Заходу, зокрема. Тому що це така ж сама картина в кожній країні. Тобто більша країна, менша країна, південніша, вона північніша, немає значення. Хіба що там трошки скандинавські країни мають абсолютно свою інакшу політичну геометрію, але от Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Австрія, ці країни, Нідерланди, вони, Данія в тому числі, ці країни мають один клімат такий політичний, якому вони зростали, якому ставали, дорослішали їхні політичні сили, то ось. І той самий динамізм від постійних перемовин і звертань уваги на Путіна, зазирання там в очей, революціонував до того, щоб властиво Франція у своїй передвиборчій риториці обговорювала про те, хто більше підтримував Україну, хто якіснішим буде її підтримувачем після виборів. От ми виграємо, ми будемо тільки за винятком крайні лівих, бо крайні ліві то таке об'єднання є крайні праві на чолі з Марін Ле Пен, є крайні ліві на чолі з Меланшоном, і до них долучилися достатньо сильні соціалісти. Я вважаю, це помилкою було їх об'єднання з абсолютно крайніми радикалами і популістами Меланшона. Це непокірна Франція. Є центр, в якому політична сила Макрона і помірковані праві. І от, властиво, якщо взяти не політичні сили, а ці три сили, які між собою борються, то вони між собою конкурують. Хто більше буде підтримувати, хто підтримував, і хто більше буде підтримувати Україну після перемоги. І що прихід їх до влади не змінить ставлення до України. От якщо там крайні ліві дорвуться, то, звичайно, буде змінено ставлення там до ближнього, там, до ізраїльсько-палестинського, до ситуації на Близькому Сході. Але до ситуації в Європі, як твердять вони всі разом, і кожен зокрема, не зміниться. І це характерно. Невідомо, чи зміниться, чи ні, але яскравим прикладом того, що змінилася оптика у політичних партій європейських нині, однозначно змінилася оптика, через яку вони дивилися на Путіна, на Росію, на Україну, якої там дуже часто не бачили взагалі. І тому тут для України не є таким важливим
відсоток розподілу місць в парламенті. Так, шум, відволікання уваги, дійсно, зараз ти включаєш французьке телебачення, ти новини про Україну може навіть і не почуєш, якщо це не там центральні новини о 8 годині. А якщо це новини, які біжать там що 15 хвилин, то все буде про вибори, про якісь інші події там світові, які спалахнули, з'явилися і зникли. То Україна зійшла на там в основному як мінімум другий, а то і третій план. Але вона зникла з інформаційного простору, але лишилася у передвиборчому. Тобто в передвиборчій риториці це дуже актуальне питання. І дискусія про те, коли кажуть представники партії Макрона, представникам партії Ле Пен, кажуть, що якщо ви так зараз підтримуєте Україну, то чому ви в Європарламенті ні разу не проголосували за Україну, за її підтримку? Він каже, як ні разу? Кажу, назвіть голосування, коли ви проголосували. І все, і тут така дискусія є. Тільки це входить обговорення, бо вони намагаються праві. Всі популісти намагаються втекти від міжнародних питань, бо вони є складними і для них дуже часто незручними. Бо ми можемо пригадати, хто у кого гроші брав на свою виборчу кампанію. 9 мільйонів євро було позичено одним з російських банків Марін Ле Пен на вибори, ще перші вибори Макрона, коли вона конкурувала з ним. І таке інше. Але як тільки їх зсувають, політичні конкуренти зсувають на міжнародні рейки, все, вони там пливуть. Тому тут фактор України, я думаю, таким самим важливим, якщо б раптом проголосили, він був таким самим важливим фактором під час європейських виборів, до Європарламенту, якщо, наприклад, в Німеччині оголосили дострокові вибори, чи, скажімо, в Італії, надалі б Україна була б одним з головних міжнародних аспектів будь-якої дискусії. Дякую. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсаголно, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. До зустрічі в інших ефірах телеканалу АТR. Дякую. Андрій Шкіль був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 4, 5, 6 скликань та політичний аналітик. А тим часом напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, союзники обговорюють та вирішують багато питань щодо України, повідомив генсек Альянсу Янс Столтенберг. Генсек НАТО розповів про погоджений Альянсом план щодо тренування і допомоги України у безпековій галузі. Він також додав, що очікує нових оголошень про надання більшої військової підтримки Україні. Цитую, я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом Альянсу. Точні формулювання, про що саме ми домовимось, зараз обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про наше рішення. Подивимось, як пройде цей саміт, хоча до цього казали про те, що на саміт не обговорюватимуть членство України в Північно-Атлантичному альянсі, але ці заяви Янса Столтенберга, вони дуже позитивні. І ми б хотіли ще, як завжди, ми в другій частині нашого ефіру приділяємо увагу військовому саме аспекту та, зокрема, ситуації на території тимчасово окупованого півострова Крим. І сьогодні з'явилась така цікава стаття, яку написав колишній офіцер Королівського флоту Великобританії Том Шарп. Він пише про те, що окупований півострів завжди сприймався як острів-авіаносець у Чорному морі, який неможливо потопити. Проте ЗСУ зробили так, що авіаносець втратив цінність. Він нагадав, що Крим забезпечує 4 основні артерії. Це Керченський автомобільний та залізничні мости, а також 2 пароми. Крім того, на окупованій частині півдня України знаходиться залізниця, а також автомобільні траси. Перебивши ці артерії, можна залишити Крим без зброї та припасів. Шарп зазначив, що видів зброї, які Україна може застосувати для атак, стає все більше і більше. Наприклад, було презентовано новий безпілотний катер «Сталкер 5.0». Також у Сил оборони України є дрони «Магура». За словами експерта, без детальних планів мосту складно сказати, скільки потрібно вибухівки, щоб покінчити з мостом. Проте 1000 кілограмів вибухівки точно здатні завдати йому величезних збитків. Україна може робити це раз по раз, поки не досягне успіху. У статті йдеться про те, що Росія знає, атаки продовжуватимуться
тому Кремль намагається захистити Керченський міст за допомогою барж. Експерт зазначив, що йдеться не про звільнення Криму, а про те, щоб зробити його безперспективним як оперативний вузол. Ці та інші питання ми зараз будемо обговорювати з паном Владиславом Селезньовим, військовим експертом, речником Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо вас. Сілям алейкум. Алейкум ассалям. Дякую, що приєднались до нашого ефіру. Я зараз зачитала там деяку частину статті британського експерта, і він каже про те, що перша ціль – це просто ізолювати Крим. Є 4 важливі артерії для Російської Федерації, і треба просто їх перерізати. Чи дійсно це так? І на якому зараз етапі Збройні Сили України задля досягнення ось цієї цілі? Гульсун, десь місяців зо 6 тому назад, можливо 5, ми з вами в ефірі обговорювали це питання і тоді дійшли до висновку. Того самого висновку, до якого дійшов пан Шарп. Щодо того, що росіяни нині мають 4 варіації з логістичного забезпечення власного групування військ, що діє як на території тимчасово окупованого Кримського півострова, так само, як і тих підрозділів, які зараз воюють на півдні Херсонської та на півдні Запорізької областей. Тоді йшлося про, в першу чергу, Керченську споруду, будову Керченського мосту, йшлося про військово-транспортне перевезення за допомогою літаків військово-космічних сил Збройних сил Російської Федерації, йшлося про великі десантні кораблі, які так само часто використовувалися для доставки вантажів військового значення, йшлось про Керченську паромну переправу. Зараз у росіян склалась не дуже приємна історія. По-перше, вони не можуть навантажувати активно залізничне сполучення через Керченську протоку, бо там є певні вади з тієї частини Керченського мосту. Вони зараз не можуть активно використовувати великі десантні кораблі, бо деякі з них ми втопили. До прикладу, на початок повномасштабної війни в акваторії Чорного моря знаходилось 14 великих десантних кораблів. Це кораблі Чорноморського флоту і ті, які ворог натягнув з різних флотів, з Балтійського, з Північного. Так от, з тих 14 залишилось 5, з них 2, я думаю, що потребують ремонту, тобто не можуть використовуватись ані в якості військово-транспортного корабля, ані тим більше для проведення десантної операції. Звісно, у росіян ще є паромна переправа. Ми пам'ятаємо прильоти по 2 залізничних паромах, які здійснюють залізничне перевезення через Керченську протоку. Зараз Дмитро Плетенчук, спікер команди військово-морських сил Збройних сил України, стверджує, що вони відновили свою діяльність. Окрім них, є там в акваторії Керченської протоки ще 5 паромів, 2 невеликих автомобілів і 3, які є більше за обсягами перевезень. І в принципі у росіян це все. Нещодавно йшлося про те, що, мовляв, ворог активно використовує залізничне сполучення через тимчасово окуповані території півдня Донецької та півдня Запорізької областей, але ця інформація поки що не верифікована, отже, залишаємо цю інформацію за лаштунками. Отже, що виходить? Російська армія, яка знаходиться в Криму, є надзвичайно вразливою. І тільки ми отримуємо достатньо кількість ресурсів, щоб зруйнувати Керченський міст, бодай його залізничну частину, та Керченську паромну переправу ще, то ворог може залишитись без ключових елементів логістичного забезпечення. І це серйозний виклик, після якої зазвичай росіяни приймають складні рішення і змушені тікати. Ми таке бачили у вересні 22-го року, коли російська армія тікала з Херсону та його передмість. І не виключено, що якщо українська армія буде діяти саме в такий спосіб, шляхом руйнації логістики ворожої армії, ми почуємо таку заяву, чи то від Суровікіна умовно, чи, можливо, якогось іншого російського генерала, саме таку тезу. Російська армія змушена ухвалювати непопулярні і складні рішення. Це означає, що через деякий час вони просто можуть прийняти рішення покинути півострів. Я сподіваюся. Так, бо Кримський півострів надзвичайно вразливий в питаннях логістичного забезпечення. Якщо не буде паромна переправа, не буде стало курсування потягів через залізничне сполучення Керченським мостом, то росіяни поставлять перед питанням, а в який спосіб забезпечити російське групування? Давайте рахувати. На території тимчасово окупованого Криму та Севастополя знаходиться 14 тисяч російських вояків. Це так звана Сила оборони Криму.
Ну це лише невеликий прошарок російських вояків, їх там кілька десятків тисяч знаходяться на півдні Херсонської області, ще більше їх на півдні Запорізької області. Тобто ресурси вони щодоби потребують чималі. Якщо тих ресурсів не буде, виникає питання, що робити. Здається, що росіяни будуть знову задіяти ту саму тактику, якщо не знаєш, що робити, тікай. Пане Владиславе, а російський військовий контингент на території півострова, він активно змінюється чи залишається стабільним, ну, як мінімум 2-3 роки останніх? Звісно, росіяни активно використовують той самий склад, який частин та підрозділів, які дислокуються в Криму. Найбільш яскравий приклад – це 810-та бригада морської піхоти, яка дислокується поблизу бухти Казачів, тимчасово окупованого Севастополі. Вояки цього з'єднання постійно беруть участь в різних бойових діях. Причому загалом особовий склад цієї бригади змінився не менше двічі, бо в надзвичайно пекельних боях на території нашого незламного Маріуполя російська бригада втратила чимало свого особового складу, зокрема офіцерського. Після того відбулось поповнення. І те поповнення так само зазнало безславної смерті на півдні нашої країни. І цей процес і далі продовжується. Бо ж очевидно, що незважаючи на те, що ворог має тотальну перевагу на півдні Херсонщини, я маю на увазі поблизу тих плацдармів, що знаходяться на лівому березі Дніпра, мається на увазі наших плацдармів, українських сил оборони, наших морпіхів, наших прикордонників, представників сил територіальної оборони нашої країни. Так от, незважаючи на тотальну перевагу в живій силі, в артилерії, в авіації, росіяни нічого не можуть зробити з тими плацдармами, зазнають чималих втрат. І навіть їх трансформація, а ми знаємо, що, до прикладу, 810-та бригада отримала до свого складу цілу Дніпровську флотилію. Є там швидкісні катери, якісь там кораблі, які росіяни повкрадали у тамтешніх мешканців. Є навіть артилерійський підрозділ, який забезпечує підтримку дій тієї саме Дніпровської флотилії за допомогою артилерійського вогню. Тобто все є, успіху та територіальних здобутків немає і не буде. І ще хотіла поставити таке запитання щодо ізоляції та і деокупації Криму, бо дуже багато зараз кажуть про те, що Росію треба відрізати просто від півострова, далі там далекобійними ракетами бити по російським військовим об'єктам і так далі. І росіяни, ми ж бачимо, вони вживають, скажімо так, превентивні заходи безпеки та від українських ударів і так далі. І нещодавно вони привезли в Керчь до Керченського мосту та цей російський комплекс С-500, який є єдиним зараз в російській армії. Скажіть, будь ласка, наскільки він ефективно може захистити дійсно Керченський міст від українських атак в майбутньому? Що це за такий комплекс один-єдиний в російській армії? Ви абсолютно слушно зауважуєте, що це експериментальний зразок, який ще й досі проходить випробування та дослідження. Отже, говорити про окремі елементи, а саме на тому наголошує генерал Кирил Буданов, очільник нашої військової розвідки, окремі елементи комплексу С-500 навряд чи зможуть докорінно змінити ситуацію на полі бою. Бо системна та методична руйнація окремих елементів комплексу С-300, С-400, інших зенітно-ракетних комплексів, які мали би забезпечити безпековий простір на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, не працює. Часто густо ці системи та елементи ППО не спроможуть захистити самих себе. От росіяни і тягнуть з різних куточків Російської Федерації додаткові елементи протиповітряної системи. Чому? Бо їм набагато важливіше захистити від впливу українських дронів та українських ракет території Криму, бо розуміють, до чого ми ведемо нашу діяльність в рамках системної та планомірної діяльності щодо знищення окремих елементів ППО та ПРО в Криму та Севастополі. Тому і готові залишати без системи протиповітряної оборони навіть стратегічні об'єкти на європейській частині Російської Федерації. І тим більше все це вони готові з легкістю тягнути з території, які знаходяться Росії, які знаходяться за Уралом. Тут я певною мірою не маю ілюзій за однієї, але очевидної причини. У росіян таких комплексів С-300, С-400 є чимало. Я, готуючись до ефіру, бачив зведення, скільки у росіян таких комплексів, насправді є чимало. В системі ППО Російської Федерації ще є порядка 330 одиниць
пускових установок комплексу С-300, 6 комплексів С-350. Він є попередником того самого комплексу С-500, вважається так само дуже ефективним, дуже сучасним. Ну, відповідно, 248 комплексів систем протиповітряної оборони С-400. Я не бачив відомості щодо того, що українські сили оборони спромогли знищити, бодай, одну пускову установку комплексу С-300, а от те, що регулярно палають пускові установки радіолокаційних станцій комплексів С-300 та С-400, ми тому бачили чимало фото та відео підтверджень. Ну, тобто, правильно я розумію, що удари по саме радіолокаційним станціям, вони найважливіші, ніж удари по російським С-400 та С-300, бо якщо не буде радіолокаційних станцій, то С-300 і С-400 просто не матимуть сенсу, бо саме ці радіолокаційні станції, вони кажуть, де що, куди бити. Я тут додам ще декілька цікавих фактів. Справа в тому, що, здавалося б, нащо українським силам оборони системно та методично знищувати станції загоризонтного спостереження, які ми знаємо під назвою Вороніж та Вороніж-М. Там йдеться про комплекси, які знаходяться на території Орська, це за 1800 кілометрів від лінії держкордону Росії та України, про комплекс аналогічний, який знаходиться на території Кубанського краю. Здавалося б, нащо? А відповідь очевидна. Ці комплекси, серед іншого, пильнують за виходом балістичних ракет, які часто-густо використовують українські сили оборони. Тому чим краще ми зруйнуємо ці елементи, тим більше будуть недобачати російські оператори систем протиповітряної та протиракетної оборони. Я ж тому кажу, що логіка українських сил оборони, вона очевидна. Ми намагаємося максимально послабити бойовий потенціал російських окупантів, що діють в Криму та Севастополі, ну а далі, щоб мати змогу використовувати не лише наші дрони, не лише наші ракети, а й, можливо, в перспективі нашу авіаційну техніку, яку ми так чекаємо, я маю на увазі винищувачі F-16. Тобто зараз готується такий ґрунт в Криму під F-16? Так, готується маса заходів. У нас якраз відбувається повітряна тривога. І це насправді важлива новина. Бо так само, як ворог переймається через те, що українські сили оборони часто густо використовують дрони та ракети, так і ми знаходимося постійно під впливом ворожих ракет та ворожих дронів камікадзе. Отже, за умови того, що українська армія отримає певні можливості руйнації окремих елементів систем протиповітряної оборони в Криму та Севастополі, в такий спосіб ми можемо стверджувати, що, скоріш за все, тут зараз формується підґрунтя для майбутніх атак на території тимчасово окупованого Криму. На початку цього року Володимир Зеленський, президент України, зазначав, що цей 24-й рік буде роком особливої уваги до діяльності російських окупантів в Криму та Севастополі. Бо надто вразливий Крим в плані оборони і надто вразливі там російські окупанти. Ну і трішки про російський Чорноморський флот, не дивлячись на те, що російські окупанти зараз перекидають свої кораблі, просто ховають від українських морських дронів та перекидають на Каспій. Нещодавно стало відомо, що в Криму з'являються ось ці підводні човни, якщо я не помиляюсь. А навіщо вони там потрібні, що це для нас означає? Що стосується передислокації російських кораблів, то буквально сьогодні в день з'явилися відомості, що корабль на повітряній подушці класу Бора зараз чимчикує з Севастополя у бік Новоросійська. Ворог намагається сховати його чим далі від українських дронів, зокрема морських дронів. Ну і до того ж росіяни вивели всі кораблі, бойові кораблі носії ракет морського базування типу «Калібр» чим далі від бухт акваторій на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Чому? Бо вони мають абсолютно рацію. Якщо ми спроможні вражати ворожі кораблі, бойові та кораблі забезпечення, навіть долаючи бонові загородження, то у російських кораблів немає жодного шансу вціліти. Бо системна діяльність наших сил оборони, вона дається в знаки. Тому очевидно, що ворог не лише виводить свої сили та засоби з території тимчасово окупованого Криму, він де-факто з середини 22-го року проводить певні евакуаційні заходи. Вивозяться архіви,
певні елементи шифрувальної апаратури, вивозяться родини деяких категорій російських військовослужбовців на материкову частину Російської Федерації. Чи свідчить це про те, що ворог напоготові втратити Крим? Я би не став би робити таких обнадійливих заяв. Ситуація є в динаміці, і питання визволення Крима нині знаходиться виключно і суто в парадигмі наших ресурсів. Тобто, якщо ми матимемо достатню кількість ракетних та дронових ресурсів, щоб зруйнувати всі і вся військові об'єкти в Криму, а їх там, до речі, незалежні журналісти-дослідники нарахували аж 232, то, відповідно, ворог буде змушений тікати. Якщо ж нам тих ресурсів буде бракувати, то що ж, треба буде почекати, поки ми накопичимо достатню кількість ресурсів, щоб гарантовано знищити усіх ворожих окупантів, які не заберуться до того моменту геть з території нашого Криму. Ну і, пане Владиславе, таке не військове, а цивільне запитання від цивільних, які мешкають на території Криму та громадян України. Коли ми кажемо про деокупацію Криму, ну це завжди ми кажемо про необхідність його відрізати від Російської Федерації, це дійсно так, та і Крим повинен опинитися в ізоляції, тобто російські військові теж повинні опинитися там в ізоляції, а потім Україна ще більш далекобійними ракетами просто б'є по російським військовим об'єктам. Та це один варіант. Але з іншого боку, ось, наприклад, до редакції надходять такі питання, запитують просто люди, а що робити цивільним? Ну, тобто, коли Крим опиниться в ізоляції, в ізоляції теж опиниться мирне населення Криму, громадяни України, які будуть знаходитись на території, де є теж російські військові, які на той час, ну, будуть дуже нервувати. Чи це загрожує мирному населенню? Безумовно, перебування на тимчасово окупованих територіях завжди несе ризики. Тому тут я маю згадати дві тези. Перша теза президента Володимира Зеленського, який ще 2 роки тому назад, звертаючись до мешканців Крима та Севастополя, зазначав, щоб вони трималися чим далі від російських військових об'єктів та об'єктів військової інфраструктури. Це смертельно небезпечно. Бо кожен з тих об'єктів є законною ціллю для українських сил оборони, і по них буде прилітати. Другу тезу прилюднила пані Верещук, наш профільний міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка наполягає на тому, що в зоні, де ведуться активні бойові дії, не варто знаходитись цивільного населення. Треба шукати можливості та виїжджати в інші більш безпечні райони. Бо мінометні міни, артилерійські снаряди, вони руйнують все і вся. Прикладів того, що залишається після введення активних бойових дій, в нашій сучасній історії є чимало. Знищений, понівечений Маріуполь, десятки, а можливо навіть сотні інших населених пунктів, міста, селищ є тому яскраво свідчення. Зараз через ворожі артилерійські та авіаційні обстріли страждає наш Вовчанськ, не менше потерпає через такі атаки ворожої армії наш Часов Яр. І тут треба розуміти, що війна – це в першу чергу вогневий вплив. І за таких умов, чим далі є можливість триматися від місць, де ведуться пекельні бойові дії, тим краще. Тим більше мешканці нашого Криму добре розуміють, що ворог напоготові. Інформацію, яку я буквально цими днями отримую від мешканців західної частини тимчасово окупованого Криму, говорить про те, що росіяни зараз активно риють окопи, будують довготривалі вогневі точки, насипають вали з піска на узбережжі Чорноморського, Сакського, Сімферопольського районів. Ворог готується до масштабної оборонної операції. Тобто ворог, мабуть, щось розраховує і знає. Знає, можливо, навіть більше, ніж широкий загал. А отже, варто триматись цивільного персоналу чим далі від тих місць, де вирують пекельні бойові сутички, де вибухають міни, снаряди, де вибухають керовані авіаційні бомби. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чохсагону, що знайшли час, приєдналась до нашого ефіру. До зустрічі в інших програмах телеканалу АТР. Дякую. Владислав Селезньов був з нами на прямому зв'язку. Військовий
Речник Генерального штабу Збройних сил України 2014 та 2017 роках. А я, на жаль, вже повинна завершувати цей ефір, але ви залишаєтесь з першим кримсько-татарським телеканалом АТР. Ми кожен день о 17-й маємо прямі ефіри кримсько-татарською та українською мовами. Розповідаємо про останню ситуацію на території тимчасово окупованого Криму та ситуацію в російсько-українській війні. Sayğılar arkadaşlar, ATR телеканалының экранлары башындан айрылмаңыз. Біз елімізден келгенше сіздерге соңғы хабарларны аңлатмаға девам етеміз. Бүгін көргеніңізге көре халықара мейданларда Украинаның бұл сияси ve дипломатик имиджінің демек yüksəlgені ақында лаф еттік, де aynı zamanda elbette ki işgal етілген Қырым ve işgal етілген Қырымның бұл işgalden kurtarılуы yönelişleri. O себептен Владислав Селезнев өзі де Қырымлы, өзіңіз де таный білесіңіз. 2014 senesi de çok meşhur olgan ve bizim yayınlarımızga da koşulgan edi. Ve aytkanı doğru, hakikaten bu harbi noktalarının yerleşkeni civarlarda yaşagan vatandaşlarımız olsa, vaxtınca o yerlerini terk etmek gerek. Ya akrabalarına Kırım'nın da içerisine bir yerge ketmek gerek. Çünkü hakikaten de umrunuz için, hayatınız için bu tehlikeli olabilir. Hususan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus harbi noktalarına şiddetleşken hücumları temelinde. Мен сіздерден сағлықлашам. Ярын Аллах смесе бұл студияда көрішкенше.